Good morning, students. Here I am going to take the topic amendments to the GST registration certificate. So, in the last class, we have discussed what do you mean by GST registration and who all are liable to get registered under GST and what are the benefits of being get registered under GST Act and different persons, casual taxable person, meaning of different persons under GST, casual taxable person, non-resident taxable person, and input service distributor, etc. And in the last session, we have discussed what are the documents to be submitted at the time of registration. It's a proof of constitution of business, passport size photo, photo of the authorized signatory, and appointment proof of principal place of business, proof of details of bank accounts. This is a topic I have taken in that last session. So today I am going to take amendments to the GST registration certificate. That means if already a registration certificate is obtained from the tax authority, how to make tax amendments. Amendment means changes. Okay, how to make if there is any change needed in the registration about the place of business, name of business, or the list of promoters, etc. How to make amendment. That is the next topic. As per section 28, a proper officer may, on the basis of such information furnished by the registrant or ascertained by him, approve or reject amendments in the registration particulars within a period of 15 common working days from the date of receipt of application for amendment. So, first of all, if an assessee needs any changes or amendment in the registration certificate, he must submit an application in writing to the registrant. Okay, so registrar can reject or accept such amendment within 15 working days from the date of receipt of the application. Clear? And it is to be noted that permission of the proper officer for making amendment for only certain core fields of information, whereas for the other field, the certificate of registration shall stand amended upon submission of application in the GST common portal. That means in case of normal changes, GST, we can enter into GST common portal and making an application for amendment and it is automatically updated. But this permission from the topmost authority or the proper officer is obtained, must be obtained only for the core fields of information. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി GST രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയപ്പോഴുള്ളതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നേരെ GSTയുടെ കോമൺ പോർട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, എഡിറ്റ് ചെയ്യാം, അമെൻഡ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും. ബട്ട് സർട്ടൻ കോർ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അബൌട്ട് ദി പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൽ ആരെങ്കിലും മാറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് നമ്മൾ മാറ്റി, അങ്ങനത്തെ കോർ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഏരിയാസിലാണ് അമെൻമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, കോമൺ പോർട്ടലിൽ നിന്ന് അമെൻഡ് ചെയ്താൽ പോരാ, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഒബ്റ്റെയിൻ പെർമിഷൻ ഫ്രം ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസർ. ഓക്കെ, ദെൻ next very important 4 marks topic, cancellation of GST registration certificate. Cancellation of GST registration certificate. Cancellation, what do you mean by cancellation? If an assessee has already obtained a certificate of registration, he can cancel that registration at any time. GST registration cancellation simply means the taxpayer will not be a GST registered person anymore. He will not have to pay or collect GST. That means after the cancellation of registration, that GST taxpayer will not be a GST registered person and he is not legally authorized to collect and pay GST. Okay. Consequences of cancellation. What happened after the cancellation? The taxpayer will not pay GST anymore. For certain businesses, registration under GST is mandatory. ഈ ഒരു GSTയിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് GST കളക്ട് ചെയ്യാനോ പേ ചെയ്യാനോ അയാൾക്ക് സാധിക്കില്ല. നെക്സ്റ്റ്,
For certain types of businesses, GST registration is mandatory, that means compulsory. And if the GST registration is cancelled and the business is still continued, it means an offence under GST and a heavy penalty will apply. So for conducting certain type of business, GST registration is compulsory. So if a taxpayer cancel his GST registration and continue that business, that will demand heavy penalty because it is a very heavy offense under GST. വലിയ കുറ്റമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ heavy penalty അവർക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. Who can cancel the GST registration? GST registration cancel ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ്? The cancellation of registration, three persons can cancel the registration. First one, requested by the taxpayer as per the request given by the taxpayer. Second one, tax officer. GST tax officer can cancel the registration. Third one, legal heirs in case of death of the taxpayer. In case the taxpayer has died, his legal heirs can cancel the registration. So there are three situations or three persons can cancel GST registration. First, requested by the taxpayer. Second, tax officer. Third, legal heirs in case of death of the taxpayer. Okay. Then requested by the taxpayer. When a taxpayer can cancel the registration? First one, if the turnover is less than 40 lakhs. You all know when the GST get registered. If an assessee carrying a business, his total turnover exceeds 40 lakhs in normal states, must get registered under GST. So in case the total turnover is less than 40 lakhs, he can cancel the registration or any other cases. This is the GST cancellation. Then other cases, that other cases means application for cancellation in case of voluntary registration made under GST earlier could have made only after 1 year from the date of registration. This provision stand resigned. ഇപ്പോൾ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അതവിടെ കളഞ്ഞേക്കണേ. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റതേ ഉള്ളൂ, എന്താണ്, നമ്മുടെ 40 ലാക്സിനേക്കാൾ താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് ക്യാൻസലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നെയിം ഇതായിരുന്നു, വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയേക്കണവർ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി 1 ഇയറിന് ശേഷം മാത്രമേ ക്യാൻസലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന്. ഓക്കെ. Then any registration granted under this act may be cancelled by the proper officer in circumstances mentioned in section 29 of the CGST or SGST Act. When an application for cancellation of registration is received from the applicant, the proper officer can cancel the same according to the provisions of the CGST or SGST Act. The proper officer may, either on his own motion or on an application filed in the prescribed manner by the registered taxable person or by his legal heirs in case of death of such person, cancel the registration in such a manner and within such a period as may be prescribed. So, the cancellation of registration, the application is forwarded by either the person voluntarily, either the taxable person voluntarily or by his legal heirs. എപ്പോഴാണ് ലീഗൽ ഹെയർസ് കൊടുക്കുക? ഓൺ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ടാക്സ് പെയർ. ഈ രണ്ട് പേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആരിൽ നിന്നാണോ ക്യാൻസലേഷനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടണേ, അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസർ അറ്റ് ഹിസ് ഓൺ മോഷൻ ഓർ ഓൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽഡ്, എയ്തർ അറ്റ് ഹിസ് ഓൺ മോഷൻ ഓർ ഓൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽഡ് ബൈ ദിസ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ can cancel the registration but according to the manner prescribed. ഈ ആക്റ്റിൽ പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടത്, ആക്റ്റിൽ പറയുന്ന ടൈം ഷെഡ്യൂളിനുള്ളിലായിരിക്കണം ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാനർ ആൻഡ് സച്ച് പീരീഡ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമാ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Then as per the registration rules,
An order for cancellation is to be issued within 30 days from the date of receipt of reply to SCN or from the date of receipt of application for cancellation. That is, after getting the application from the person concerned, the proper principal officer may cancel the same within the time, and if the cancellation is accepted, he must inform, he must produce an cancellation order within 30 days from the receipt of the application. അങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടി 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹി മസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ആൻ ഓർഡർ ഓഫ് ക്യാൻസലേഷൻ. ഈ കമ്പനിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഓർഡർ അയക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ക്യാൻസലേഷൻ നടത്തേണ്ടത്. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ക്യാൻസലേഷൻ നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് contravention of any of the prescribed provisions of the CGST Act or the rules made thereunder. The principal officer can cancel the registration at his own motion according to certain circumstances. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസർക്ക് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യാം. ആ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, CGST ആക്റ്റിൽ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസ് റൂൾസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇൻ കോൺട്രാവെൻഷൻ, അതിന് വിപരീതമായിട്ട് ടാക്സ് പെയർ ആക്ട് ചെയ്യുക. ഓർ നോട്ട് ഫയലിംഗ് റിട്ടേൺ ബൈ എ കോമ്പോസിഷൻ ഡീലർ ഫോർ 3 consecutive ടാക്സ് പീരീഡ്സ് ഓർ നോൺ ഫർണിഷിംഗ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ബൈ എ റെഗുലർ ടാക്സ് പെയർ ഫോർ എ കണ്ടിന്യൂസ് പീരീഡ് ഓഫ് 6 months. ഒരു റെഗുലർ ടാക്സ് പെയറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 6 മാസത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് അയാൾ റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. കോമ്പോസിറ്റ് ഡീലറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതായത് കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ നടത്തുന്ന ഡീലറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു 3 കൺസിക്യൂട്ടീവ് ടാക്സ് പീരീഡിലേക്ക്, 3 കൺസിക്യൂട്ടീവ് ടാക്സ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള 3 ടാക്സ് പീരീഡിലേക്ക് അയാൾ റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതും അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് കമൻസിങ് ബിസിനസ് വിത്തിൻ 6 months ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ, കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങാതിരിക്കുക. ഇത്രയും സാഹചര്യത്തിൽ the tax officer can cancel the registration of the assessee. Okay, however, before cancelling the registration, the proper officer has to follow the principles of natural justice. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്താണ്, രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള നീതി ന്യായം നോക്കിയിട്ട് വേണം പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസർ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഒരു നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കണമെന്ന്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ക്യാൻസലേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോരുത്. ഇപ്പം നമ്മൾ യു ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് വാട്ട് ഈസ് രജിസ്ട്രേഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. Then again we are going to study what is revocation of cancellation of registration. In the business law 3rd semester you have already studied what is revocation. റിവോക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ മീനിങ്. അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് റിവോക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അണ്ടർ സർട്ടൻ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ദ ടാക്സ് ഓഫീസർ ക്യാൻസൽ ദ രജിസ്ട്രേഷൻ. ഇനി ആ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാം, അതായത് വീണ്ടും രജിസ്ട്രേഷന് അതോറിറ്റി എങ്ങനെ കൊടുക്കാം, അതാണ്. റിവോക്കേഷൻ മീൻസ് ഒഫീഷ്യൽ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് എ ഡിസിഷൻ ഓർ പ്രോമിസ്. നമ്മൾ നടത്തിയ ഒരു ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസ്, അതിനെ ഒഫീഷ്യലി നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റിവോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, അതിനെ ഒഫീഷ്യലി ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്രൂവൽ കൊടുത്തു എന്നർത്ഥം. Revocation of cancellation of registration means that the decision to cancel the registration has been reversed, വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു, and the registration is still valid. That is termed as revocation. When is revocation of cancellation applicable? എപ്പോഴാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തതിനെ റിവോക്ക് ചെയ്യുക? This is applicable only when the tax officer has cancelled the registration of a taxable person ഓൺ ഹിസ് ഓൺ മോഷൻ. നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടാക്സ് അടയ്ക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ CGST ആക്ടിന് കോൺട്രാവനായിട്ടുണ്ട് എതിരായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആക്ട് ചെയ്യുക,
അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ടാക്സ് ഓഫീസർ സ്വമേധയ അറ്റ് ഹിസ് ഓൺ മോഷൻ ഒരു ടാക്സ് പെയറുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് അത് റിവോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളത്. സച്ച് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ക്യാൻ അപ്ലൈ ടു ദ ഓഫീസർ ഫോർ റിവോക്കേഷൻ within 30 days from the date of the cancellation order. That means in case of registration is cancelled by the tax officer, the taxable person or the assessee can apply for revocation within 30 days from the date of cancellation. ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് റിവോക്ക് ചെയ്ത് തരാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അസസിക്ക് വയ്ക്കാം. Then what is the procedure for revocation? Okay, when a registration is cancelled, how an assessee can opt for revocation? First one, a registered person can submit an application for revocation in Form GST Registration 21, Form GST REG 21, if his registration has been cancelled suo motu by the proper officer. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസർ സുമോട്ടോ മീൻസ് അറ്റ് ഹിസ് ഓൺ മോഷൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തേക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോം GST REG 21 ആ ഫോമിൽ അസസിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വയ്ക്കാം, റിവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഹി മസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ഇറ്റ് വിത്തിൻ 30 days ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഓഫ് ദ ക്യാൻസലേഷൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദി കോമൺ പോർട്ടൽ. കോമൺ പോർട്ടലിൽ ക്യാൻസലേഷൻ ഓർഡർ വന്ന് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വേണം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വയ്ക്കാനായിട്ട്. If the proper officer is satisfied, he can revoke the cancellation of registration by an order in GST Form GST REG 22 within 30 days from the date of receipt of the application. Reason for revocation of cancellation of registration must be recorded in writing. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടി, റിവോക്കേഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഫോം GST REG 22 എന്നുള്ള ഫോമിൽ ആ റിവോക്കേഷനുള്ള ഓർഡർ പാസ്സാക്കണം. അങ്ങനെ പാസ്സാക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ റിവോക്കേഷൻ, ഒരിക്കൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് ആ ക്യാൻസലേഷൻ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, ആ കാരണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ദ റീസൺസ് മസ്റ്റ് ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ്, എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കണം. The proper officer can reject the application for revocation by an order in Form GST REG 05 and communicate the same to the applicant. ഇനി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ, റിവോക്കേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ റിവോക്ക്, അതെന്ത് ചെയ്യാം, റിജക്റ്റ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ റിവോക്കേഷൻ. പക്ഷെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ഏതാണ്, ഫോം GST REG 05. അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് മാറ്റർ മസ്റ്റ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ദി ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ. ബട്ട് ബിഫോർ റിജക്റ്റിംഗ്, the proper officer must issue a show cause notice in Form GST REG 23 to the applicant to show why the application should not be rejected. The applicant must reply in Form GST REG 24 within 7 working days from the date of the service of the notice. That means റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ്, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസർ മസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ എ ഷോ കോസ് നോട്ടീസ്. എന്താ ഷോ കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ. അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ റിവോക്കേഷനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ വച്ചേ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു റീസൺസൊക്കെ ഷോ കോസ് റീസൺസ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോം നമ്പർ 23 ടാക്സബിൾ പേഴ്സണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസർ ഒരു നോട്ടീസ് അയക്കും. ദ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് മസ്റ്റ് റിപ്ലൈ, അതിനുള്ള മറുപടി ആയിട്ട് ആ നോട്ടീസ് കിട്ടിയ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫോം നമ്പർ 24 അസസി മറുപടി അയക്കുകയും വേണം. എന്നിട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, റിജക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ദ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ വിൽ ടേക്ക് ഡിസിഷൻ വിത്തിൻ 30 days ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിസീപ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം ദ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് ഇൻ ഫോം നമ്പർ 24. അങ്ങനെ 24 ഫോം നമ്പറിൽ ആപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വളരെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനായിട്ടുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വെദർ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്റ്റ്,
റിവോക്കേഷനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ ആരെടുക്കും? പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ എടുക്കും. അപ്പോൾ റിവോക്കേഷൻ നടത്താവുന്നത് ഏത് കേസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ടാക്സബിൾ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസർ അറ്റ് ഹിസ് ഓൺ മോഷൻ ആളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അസസിയുടെ അക്കൗണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അസസി അതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവോക്ക് ചെയ്യാം. ആപ്ലിക്കേഷൻ വയ്ക്കേണ്ടത് ഏത് ഫോമിലാണ്? ഫോം നമ്പർ 21 അത് 30 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ കോമൺ പോർട്ടലിൽ ക്യാൻസലേഷനുള്ള ഓർഡർ വന്ന് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വയ്ക്കണം. അത് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ റിവോക്കേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. റിവോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു ഓർഡർ 22 എന്നുള്ള ഫോമിൽ അറിയിക്കാം. അത് അവരെ അറിയിക്കുകയും വേണം, അതിൻ്റെ റീസൺസ് എഴുതുകയും വേണം. ഇനി അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എങ്കിൽ ഫോം നമ്പർ 05 അസസിയെ അറിയിക്കാം, റിവോക്കേഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അസസിക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് കോസ് നോട്ടീസ് ഫോം നമ്പർ 23 ഒരു ഷോർട്ട് കോസ് നോട്ടീസ് അയയ്ക്കുക. അതിന് അസസി ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ 24 തിരിച്ചയക്കുക. അത് കിട്ടി 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അസസി അയക്കണം. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസർക്ക് എടുക്കാം. So these are the procedure for revocation of cancellation. So these are a very important topic for the university examination. And one important note is that application for revocation cannot be filed if the registration has been cancelled because of the failure to file returns. Such a return must be furnished first along with the payment of all dues amounts of tax, interest and a penalty. ടാക്സ് റിട്ടേൺ GST റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിവോക്കേഷനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹി ഹാസ് ടു സബ്മിറ്റ് ദ റിട്ടേൺ. ഏറ്റവും ആദ്യം അയാൾ റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ റിട്ടേൺ പ്രകാരം അയാൾ അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് ടിൽ ഡേറ്റ് എത്ര ഡ്യൂസ് ഉണ്ടോ അത് മുഴുവൻ തീർക്കണം. അതിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ പെനാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അടയ്ക്കണം. എന്നിട്ടേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? റിവോക്കേഷനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദ ടോപ്പിക് ടു ബി കവേർഡ് ടുഡേ. ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Study the topic very well. Okay, very important for university examination.